गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज होछि सूर्यंकर अति प्रिय बार रविवार। आसंतो प्रथमे सूर्यंक स्तुति करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे शुणिबाकू निश्चय चेष्टा करिबे। श्री सूर्य स्तुति। जय जय आदिदेव, जय निराकार, जय जय सहस्रांशु, जय दिवाकर, धवलम्बुजधर कश्यप तनूज, महापापहर देव तेजराज सूर्य, महारौद्र महाज्ञानी सर्वलोक स्वामी, छाया प्राणधन जय जय अंतर्जामी, कोटि तेज राशि घेने दिशुछ सुंदर, तिमिर विध्वंसी प्रतिभा अनंत भास्कर, वनज कुसुम सम श्रीअंग सुषमा, स्वतः प्रदीप्त तन नाही ता उपमा, कंठे हार कर्णे स्वर्ण कुंडल शोभित, बहु अछि कुंडलरु अमृत निरत, जय देव देव जय आदित्य हृदय, जय जय नारायण जय मृत्युंजय, जय मारतंड सर्व रोगनाशकारी, प्रणति जनर हृद पापतापहारी, जय दीनेश पद्मेश सुरेश हृदेश, कि वर्णी विरूप राशि अनंत शेष, लोहित स्यंदनाधि है ग्रह कुलपति, विरंची नारायण है घेनम विपत्ति, जय कोणार्क बिहारी अर्कर विभानु, जय दीननाथ जय कश्यपंक सूनु, रविवारे एकादशी रवि नारायण, नामे ख्यात चराचरे पसंती शरण, जोग कल्पा छाया माया हृदय ईश्वर, कल्याणकारी तुमे है जीव जगतर, श्री कृष्ण नंदन सांब निश्चल भक्ति, करी महाकुष्ठ रोगु होइले मुक्ति, उदयाचल बिहारी घेनम आरती, दीनबंधु स्थावर है जंगम विभूति, जय शरण रक्षण अगतिर गति, तब पाद पद्मे रहु निश्चले ममति,
अप्रेमय विश्वज्योति रवि नारायण पातकी शेखर मुहि घेन हे शरण जनाए विनय भरे प्रभु मो प्रणति संसार कषाणु मोते दिय सदगति तू ही माता तू ही पिता तू ही सहोदर अबोध तनुज मुहि घेन नमस्कार। एबे आसंतु आरंभ करिबा सूर्य पुराण। आजर विषय रहिछि खनित्र नृपतिंकर चरित्र। पार्वती उवाच एथु अन्ते पार्वती जे शिव पाद धरी अत्यंत विनय भावे कहन्ति गौरी आहे प्राणनाथ शेषे कहिले जे कथा खनित्र आवर चारी भाईଙ୍କ व्यवस्था भल करी बुझाई दिय हे एबे मोते मनरु संशय दूर होइब जे मन्ते। शंकर उवाच पार्वतीଙ୍କ भक्ति देखि कहन्ति ईश्वर जा पुछिल प्रिय शुण मन करि स्थिर प्रथम पुत्र खनित्र राजे राजा हेले पुत्र प्राय निज प्रजा मानंकु पालिले चारि भाईंकु जे तांको चारि दिगे सेही उपराजा कराइले आग प्रिय सही खनित्र से मानंकर बड़ राजा हेले तांको आज्ञा चारि भाई पाଳି थांती भले खनित्र कहन्ति जाहा नुहे ता अन्यथा सबु भाई मानि थांती से खनित्र कथा दयालु धार्मिक शांत महत गुण रे परिपूर्ण अटई से जगत मध्य रे पर उपकारी प्रजा बत्सल नरेश सत्यवादी जितेन्द्रिय अटई विशेष ताहार हृदय अटे अहंकार शून्य अत्यंत विनय गुरु जने बहुमान्य करुथाए अनुक्षणे से खनित्र वीर महाज्ञानवंत से अटई महाधीर अतिथि सेवारे नीति परम नृपति गो ब्राह्मण देव कार्ये रखि थाए मति सर्वदा से चिंतु थाए प्रजांक मंगल ता समान पुण्य आत्मा नाही भूमंडल ताहार नाम धरी जे यात्रा करी जाए ता कार्य गोटी सफल हुई निश्चय प्रभातरु उठी जे धरिब नाम तार अंत काल रे से निश्चय जीव स्वर्गपुर एथु अन्ते शुण गो पार्वती शुद्ध चित्ते आवर चारि भाईंको चरित जे मन्ते पूर्व दिगे सौरी नर पति बोलाइला महारथ उत्तर दी गाधिपति हेला दक्षिण राजा होइला उद्धव सुबीर पुनय हेला पश्चिम दिगे नरवर सौरींकर मंत्री विश्व
ଦେବୀ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ସେହି ନୃପଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଛଳେ କହିଲା ଭୋ ନୃପ, ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପ। ଯାହାର ଅଧୀନେ ଅଛି ସସାଗରା ପୃଥ୍ୱୀ, ଯାପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ନୃପତି ନୀତି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଅଟେ ମହାରାଜା, ଆତରାଜା ମାନେ ତାର ଅଟନ୍ତି ପରଜା। କ୍ରମେ ତା ପୁତ୍ର ନାତିଏ ହେବେ ମହୀପତି। ତୁମ୍ଭେ ଚାରି ନେଇଛ ଅଳପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅରକ୍ଷିତ ହେବେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ନାତି ଗଣ। ଅକାରଣ ହେବ ତୁମ୍ଭରଟି ରାଜପଣ। ଯଦି ମୋ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଚଳିବ, ଏହି ସସାଗରା ଧରା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନେ ସୌରୀ ନୃପତି କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟୁ ଆମ୍ଭେ ଚାରି ଭାଇ। ଅନୀତି କଥା କେମନ୍ତେ କହ ହେ ଠାଇଁ, ଏକ ପୃଥିବୀ କି ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ଚାରି ଭାଇ। ପିତୃ ସମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦରଟି ଅଟଇ, ଏକ ଗର୍ଭରୁ ତ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜାଣ ମାତୃଦତ୍ତ। କେଉଁପରି ଏ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରସର, ହୋଇବ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କହୁଛ ଏ ଗିର। ନୁହଁ ଏ ସୁବିଚାର ବୁଝ ନିଜେ ଚିତ୍ତେ, ଜାଣି ଶୁଣି ଅବିଚାର କରିବୁ କେମନ୍ତେ। ସୌରୀଙ୍କ ବଚନେ ବିଶ୍ୱ ଦେବୀ କହେ ବାଣୀ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ହେ ସୌରୀ ନୃପମଣି। ତାହା ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଏବେ। ପୃଥ୍ୱୀ 5-7 ନୁହେଁ ଏକା ହେଲା ଯେବେ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇ ଏକ କରତା ଗ୍ରହଣ। ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଅ ନର ରାଣ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ନରପତି ନାମକୁ ବହିବ, ସବୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିମ୍ପାଇଁ ନହିବ। ସୌରୀ ବୋଇଲେ ସେ ମହା ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ, ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭର ସେହି ପିତୃଙ୍କ ସଦୃଶ। ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ନେହ, ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ସିନା ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେମନ୍ତେ କରିବୁ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପଦେ ସେବା କରିଥିବୁ। ତହୁଁ ବିଶ୍ୱଦେବୀ କହେ ଶୁଣ ନୃପବର, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ହେବ ମହି ମଣ୍ଡଳାଧୀଶର। ତୁମ୍ଭର କିଙ୍କର ହେବେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ, ଏ କଥାକୁ ବିଚାରନ କର କିମ୍ପା ମନେ। ନୀତିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏକ ମନେ, ଶୁଣ ଏବେ ତାହା। ସେମାନେ ହୋଇବେ ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେ ଭୂପତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠର ଭେଦ ନାହିଁ କିଛି ଏଠି। ଯେ ନୃପତି ହୁଏ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବା କନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରମାଣ।
ମନ୍ତ୍ରୀର କୁଟ ବଚନେ ସୌରୀ ନୃପବର ସମତ ହେଲେ ଯେପରି ହୁଏ ତାହା କର। ତହୁଁ ଅତି ହରସରେ ବିଶ୍ୱଦେବୀ ଯାଇ ନୃପତିଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଆଗେ ଦେଲା କହି। ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଚାରି ପୁରୋଧା ଯେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରୁ ସେ କଥା ସକଳେ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ ହେ ତୁରିତ। ଯେଉଁପରି ଖନିତ୍ରର ଦେହ କ୍ଷୟ ହେବ ସେହିପରି ଉପାୟଟି ସମସ୍ତେ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନେ ପୁରୋହିତ ଚଳିଗଲେ ମାରଣ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବେ ପାଠ କଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାରେ କୃତ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ ଯହୁଁ କଲେ ଚାରି କୃତ୍ୟା ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ନଇଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦିଶଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶିଲେ ସେ ଖନିତ୍ର ନୃପତି ପାଶର। ଦେଖିଲେ ଯେ ନୃପତି ଯେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ଦୟାଳୁ ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ପରଜା ପାଳକ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତେଜ କୁଏ ନ ପାରିଲେ ସହି ଚାରି କୃତ୍ୟା ସେହିଠାରୁ ଗଲେ କପଳାଇ। କ୍ରୋଧୀ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଗଲେ ବିଶ୍ୱଦେବୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଯେ ଗୋଡ଼ାଇ ଖାଇଲେ। ସେହି ଚାରି କୃତ୍ୟା ଅତି ଶୟ ଭୟଙ୍କରୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନାଶୂଳ ମାନ କରିଥିଲେ ଧରି। ଆକାଶକୁ ଲାଗି ଅଛି ତାହାଙ୍କ ବଦନ ମୂଷଳ ପରାଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦନ୍ତମାନ। ପର୍ବତ ପରାଏ ଦେହ ଅତି ଦୀର୍ଘତର ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଖାଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ 70। ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା ହେଲା ସେ ସୌରୀ ନୃପତି ହେମନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗେ ପଶୁପତି। କହନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଗିରିରାଜ ସୁତା ସୁଧାରୁ ସ୍ୱାଦୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣର କଥା। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଖନିତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଖନିତ୍ର ନୃପତିଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶୁଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହୃଦେ ବହି ମୋଦ ଭକ୍ତି ଭରେ ଗିରି ସୁତା ହୋଇ ଗଦ ଗଦ। ମହେଶଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ି ବିନୟ କହନ୍ତି ଏହା ପରେ କିସ ହେଲା କୁହ ପ୍ରାଣପତି। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଭକ୍ତି ଦେଖି କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ ଏବେ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ଚାରି ସ୍ଥାନେ ଅଟେ ଚାରି ପୁରୋଧାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଅଟେ ଜାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନେ ନଥିଲେ ସେହି 5 ଜଣ ଯହୁଁ ଏକ କାଳେ ତାଙ୍କ ହୋଇଲା ମରଣ। ଲୋକଚକ୍ଷୁକୁ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଖନିତ୍ର ରାଜନ। ସେଥିର କାରଣ କିଛି ନ ପାରିରେ ଜାଣି ସଭିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିଲେ ଭାଳେଣି। ଖନିତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଯେ ବଳିଷ୍ଠ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସେହୁ ମହାତପନିଷ୍ଠ।
ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁଛିଲେ ଖନିତ୍ର ନୃପତି, କହିବା ହେଉ ହେ ଋଷି ହୋଇ ଦୟାମତି, ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଏହି କାଳେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତରେ କାହିଁ ପାଇଁ ମରିଗଲେ, ଏହାର କାରଣ କିଛି ନ ପାରିଲୁ ଜାଣି, ଏଣୁ ତୁମ ଛାମୁରେ ପଚାରୁ ମୁନିମଣି। ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ କହନ୍ତି, ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବ କର ଆହେ ନରପତି, ଏମନ୍ତ କହିଣ ଯୋଗାସନରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଭଲେ, ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେ କହିଲେ, ଶୁଣି ଖନିତ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲେ, କରୁଣ ସ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ମୁକିମ୍ପାନ ମଲି, କାହିଁ ପାଇଁ ମୁହିଁ କାଳ ମୁଖେ ନ ପଡ଼ିଲି, ଧିକ ଏ ଜୀବନ ମୋର କିସ ପ୍ରୟୋଜନ, ଜାଣିଲି ଅତି ଜଘନ୍ୟ ମୋ କର୍ମ ଲିଖନ, ମୋ ସମପାତ କି ଆଉ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ରାଶି ବହିଲି ଜାସିରେ, ମୋର ଲାଗି 4 ଜଣ ବିପ୍ରନାଶ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଏ ନର ହତ୍ୟା ପାପ ମୋ କପାଳରେ ଥିଲା, ନ ମଲି ଯାହା ଏ ପାପେ ପରାଣ ରହିଲା, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ କେଣିକି ମୁଁ ଯିବି, ଏ ମହାପାପରୁ ମୁଁ କେମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେବି, କେବଳ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବଇ, ଧିକ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛଇ, ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖେଳ ଘର, ମିଥ୍ୟା ଏହି ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆବର, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯେତେକ ପରିଜନ, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ସାର ହରି ନାମ, ବୃଥା ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କରି ମୁହିଁ, ଶେଷକୁ ପାତକ ରାଶି ଅଙ୍ଗେ ବହିଲଇଁ, ଏହିପରି ବହୁ ଶୋକ କଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ତାକୁ ବୋଧ ଦେଇ କରି, କେବେ ହେ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନରନାଥ, ବ୍ୟାକୁଳ ପରାଏ କାନ୍ଦି ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳିତ, କ୍ଷିପନାମେ ତାହାଙ୍କର ଅଟଇ ନନ୍ଦନ, ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀରେ ହେଲେ ସେ ରାଜନ, ପୁତ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇ ଖନିତ୍ର ନରେଶ, ବଟକ୍ଷୀରେ ଜଟା କଲେ ଆପଣାର କେଶ, ଡୋର କୌପିନ କଟି ତଟରେ ଭିଡ଼ିଣ, ବନକୁ ଚଳିଲେ ନ ରହିଲେ ଏକ କ୍ଷଣ, ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ରାଜା ବନବାସ ଗଲେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିଲେ, 3 ପତ୍ନୀ ତାହାଙ୍କର ସେ ପରମା ସତୀ, ନୟନେ ଦେଖି ସେମାନେ ପତିଙ୍କର ଗୀତି, ରାଜବେଶ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତ୍ୟାଗ କରି, ପତି ସଙ୍ଗେ ଚଳିଗଲେ ସେ 3 ସୁନ୍ଦରୀ, ତପେ ପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଦେହ କଲେ କ୍ଷୀଣ, 12 ବରଷେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ, ଖନିତ୍ର ରାଜା ଚରିତ୍ର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ,
ଶୁଣିଲ ଟିକି ଗୋ ହେମବନ୍ତଙ୍କ ଦୁଲଣୀ, ସଦାଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଅତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଖନିତ୍ର ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗଗମନେ ନାମ ଷଷ୍ଠଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିବିଂଶ ରାଜା ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ହରଙ୍କ ପାଦରେ ଦେବୀ ରଖିବେନି କର, ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରେମରେ ବୋଲନ୍ତି ସେହି ଗୀର। ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ପରିଚାରି, ଏ ଉତ୍ତାରୁ କିସ ହେଲା କୁହ ତା ବିସ୍ତାରି। ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୁହିଁ କୃତାର୍ଥ ଲଭିବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଅଛି ମନେ ଆବର ଶୁଣିବି। ଅଧୀନା ଠାରେ ସୁଦୟା ବହି ଆଉ କିଛି, କହିବା ହେଉ ଶ୍ରୀପଦେ ଦଇନି କରୁଛି। ଶଙ୍କର ବାଚ ଗିରିଜାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଶଙ୍କର, ଶୁଣ ଗୋ ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ଖନିତ୍ର ନନ୍ଦନ କ୍ଷୁପ ନୃପତି ହୋଇଣ, ପୁତ୍ର ସମ କରି ପ୍ରଜା କଲେ ସେ ପାଳନ। ନିର୍ଧନ ହୋଇ ଜଣେକେ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରସନ୍ତି ଭୋଲେ। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ବ୍ରତ ସବୁ ସମୟରେ, କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ନୃପତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଏକ ଦିନେ ସଭା ମଣ୍ଡାଇଣ ନରପତି, ପ୍ରମୋଦ ମାନସେ ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳେ ସୁତ ଗଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଶରେ, ବୋଇଲେ ନୃପ କିସ କହିବୁ ଛାମୁରେ। ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇବ, ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଥିଲେ କ୍ଷୁପ ନର ଦେବ। ଆପଣ ସେହି ପରାୟ ପାଳୁଥିଲେ ମହି, ଏକ ମୁଖେ ତବ ମହିମା ହେ ନୁହେଁ କହି। ରାଜା ବୋଇଲେ ସେ କଥା ବିସ୍ତାରିଣ କହ, କେମନ୍ତେ ସେ କାହା ପୁତ୍ର କ୍ଷୁପ ନର ରାୟ। ସୁତଗଣ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ନୃପବର, କ୍ଷୁପ ରାଜା ଥିଲେ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର। ଯାହା କହିଯାନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା, କୁଳିଶ ସମାନ ଦୃଢ଼ ଅଟେ ତାଙ୍କ କଥା। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରାଣ ପଣେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ବାକ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ, କରନ ନିଅନ୍ତି ଥାନ୍ତି ସଦା ଧର୍ମ ବଳେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ କର ପୀଡ଼ା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା କର ନିଅନ୍ତି ତା ନିଜେ ନ ଖାଆନ୍ତି। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ସେହି ଧନ କରନ୍ତି ସେ ବ୍ୟୟ, ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ଦିନ ହୀନ ପ୍ରାୟ। ନିଜର ବଡ଼ିମା ନ ଦେଖାନ୍ତି କେତେବେଳେ, ତୁକାର ବଚନ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ନ ବାହାରେ। ଏମନ୍ତ ପୁଣି ସେ ଦିନେ କ୍ଷୁପ ନରବର, ରାଜେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ନାମେଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର, ଏକ ବୀର ପୁତ୍ର ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମିଲା ତାହାର। ପୃଥ୍ୱୀର ରାଜାଏ ତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ, ବିଦର୍ଭ ବଂଶେ ସେ ପୁଣି ବିବାହ ହୋଇଲେ।
ସେ ରାଣୀର ଗର୍ଭପୁତ୍ର ଟିଏ ଜାତ ହେଲା। ବିବିଂଶ ନାମ ଯେ ତାର ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା। ଅତି ଗୁଣବନ୍ତ ସେହି ଅତି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଅତି ଦୟାବନ୍ତ ପୁଣି ପରହିତେ ରତ। ଯେତେବେଳେ ସେହୁ ରାଜେ ହେଲା ନୃପମଣି, ବିବିଧ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ମେଦିନୀ। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ସେହୁ ଧର୍ମ ବଳେ ଅତି ଧନବାନ ହେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ସେ ଗଲା ଚଳି, ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ସୁଖେ ରହିଲା ଗୋ ପ୍ରିୟଆଳି। ବିବିଂଶ ରାଜା ଚରିତ ଅମୃତ ସମାନ, ଶୁଣିଲ ଟିକି ଗୌମା ସ୍ଥିର କରି ମନ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବଉମା ସମ୍ବାଦେ ବିବିଂଶ ରାଜା ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଖନି ନେତ୍ର ନୃପତି କଥା। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଭଗବତୀ, ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁ ବରସାଇ ଏସନ କହନ୍ତି। ଆହେ ନାଥ ମୁହ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ, ଏହା ପରେ କିସ ହେଲା କୁହ ବିସ୍ତାରିଣ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଦିଗମ୍ବର, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋ ଦେବୀ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ବିବିଂଶର ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ଖନି ନେତ୍ର, ତାହାର ଶୁଣ ଗୋ ସଖୀ ଅଟଇ ବିଚିତ୍ର। ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟେ ପ୍ରଧାନ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ ତାର ମନ। ଅୟୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦାନ ଦେଲା। ତପସ୍ୟାରମ୍ଭିତ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଅର୍ଜିଲା, ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଦେଖି ବହୁ ଧନ ବିତରିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଧନ ରତ୍ନ ଦାନ କରୁଥାଏ, ତାରା ଯେ ଭିକାରୀ ହୋଇ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ ନୃପତି ଖନି ନେତ୍ର, ଅରଣ୍ୟକୁ ଚଳିଗଲା ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ସେ ଏକାକୀ ଗଲେ ବନେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନ ନେଲେ କୋ ଜଣେ। ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହୀ ଖଡ଼ଗ ଧନୁସର, କରେ ଧରି ମୃଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ବନର। ଏକାଳେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଶର, ରହି ବୋଇଲେ ହେ ରାଜା ମୋତେ ବଦ୍ଧ କର। ତାହା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ନରପତି, ମୃଗକୁ ଚାହିଁଣ ପୁଣି କହିଲେ ଭାରତୀ। ଆରେ ମୃଗବର ଏହି କାନନ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେ ମୃଗମାନେ ସର୍ବେ ପଳାନ୍ତି ଭୟରେ। ତୋର କିମ୍ପାଇଁ ବଳିଛି ମରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଣି ସେ ମୃଗ କହଇ ମନେ ପାଇ ବାଧା। ଆହେ ନରପତି ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତାହା କହୁଛି ଏକାନ୍ତେ। କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ମୁହିଁ, ତେଣୁ କରି ନିରର୍ଥକ ଏ ଦେହ ଅଟଇ। ଏ ଜୀବନ ଧରିବାରେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜେ ଥାଇ ହେଲା କର୍ମହୀନ। ଏଣୁ କହୁଅଛି ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ବଦ୍ଧ କର,
ମୌନ ହୋଇଲା ମୃଗ କହିଣ ଏ ଗିର। ଏ ସମୟ ବନୁ ଆଉ ଏକ ଗୋଟି ମୃଗ ଆସି ବୋଇଲା ମୋ ଶିର କାଟ ମହାଭାଗ। ଏ ମୃଗକୁ ଅକାରଣେ ବଧିବ କାହିଁକି? ଅଯୋଗ୍ୟ ଏହାର ମାଂସ ଖାଇ ଯୋଗାଇବି। ଶ୍ୱାନ ଶିବାନ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ମାଂସ। କିପରି ଏ ମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ନରେଶ? ମୋହର ମାଂସ ପବିତ୍ର ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ ବଧି ମାଂସ ଯଜ୍ଞ କର ନର ରାୟ। ଭୋଜନ କରିଣ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଲୋକମାନେ। ବର ଯାଚି ଦେବେ ନିଶ୍ଚେ ଯଜ୍ଞ କଲା କ୍ଷଣେ। ସେ ମୃଗ ବଚନ ଶୁଣି କରି ନରପତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଣ ତାହାକୁ ପୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୃଗ କାହିଁକି ତୁ କହୁ ଏ ବଚନ? ଅପୁତ୍ରିକ ଯୋଗୁଁ ଦେଉଛି ମୃଗ ପ୍ରାଣ। ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ତା କାରଣ କହ? ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ମନେ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହ। ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ମୃଗ କହେ ବାଣୀ। ହେ ନୃପ କହୁଛି ମୋର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ବହୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମୋର ଜାଣ ମହିପତି। ତାହାଙ୍କ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗେ ନୀତି। ସେହି ଦୁଃଖ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଦେହି। ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି କରି ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ। ତୁମର ସ୍ନେହରେ ମୋହ ହୋଇପାଏ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ କହୁଅଛି ମୋତେ ମାର ହେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ମାଂସକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କର। ତବ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନିବେଦନ ମୋର। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତ କରୁଛ ପିତୃଯାଗ। ତେଣୁ ବନେ ଆସିଅଛ ମାରିବାକୁ ମୃଗ। ଯେବେ ହି ଅପୁତ୍ରିକ ମୃଗ ମାଂସ ନେବ। ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବଜାତ ଧର୍ମ କର୍ମ ନାଶ ହେବ। ଯେନେ ସୁଗନ୍ଧିନୀ ରହେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ। ଏହା ମାଂସେ ଧର୍ମ ହାନି ହେବ ସେ ପ୍ରକାରେ। ରାଜା ବୋଇଲେ ଯଦ୍ୟପି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପାଇ। ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଦହନ ହୁଏ ତୋର ଦେହି। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅତୁ ଆରେ ମୃଗ ବର। କାହିଁ ପାଇଁ ଆତ୍ମାଘାତୀ ହେବୁ ତୁ ଏଠାର? ତା ଶୁଣି ମୃଗ କହି ଆହେ ମହିପାଳ। ସହଜେ ତ ମୃଗ ଜାତି ଅଟନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। ଦିବାରାତ୍ର ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଯେ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଡରନ୍ତି। ଆବର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃଗ ବଧିବାକୁ। ରଙ୍କ ପରି ହେଉଥାନ୍ତି ଫୁଲାଇଣ ବୁକୁ। ଏହି ଭୟେ ମୃଗ ସଦା ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ। ଚରୁଥାନ୍ତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏକାକୀ ନ ରହି। ମୁଁ ଯେନେ ଏକାକୀ କାହିଁ ରହିବି ରାଜନ? ଯେ ସ୍ଥାନେ ସେ ସ୍ଥାନେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମରଣ। ହୋଇଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି ମୋତେ କେଶ ହେସରକୁ? ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହାତେ ଏ ଜୀବନ ଗଲେ। କୃତାର୍ଥ ହୋଇବି ମୁହିଁ କି ହେବ ବଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ଏହି ମାଂସ ମୋର ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ।
লাগিব ଯେମନ୍ତ ବସିବି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, କି ଦୁଃଖ କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ନରନାଥ। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବିକ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ପ୍ରାଣୀ କି ସ୍ନେହ ମମତା। କିଏ କହିପାରେ ଆହେ ନୃପ ସେହୁ କଥା, ସେ ସମୟ ଅନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି କନ୍ୟା ପୁତ୍ର। ଯେ କାଳରେ ସେ ପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ ଚିତ୍ତ, ତାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆହେ ନର ସାଇଁ। ସବୁବେଳେ ମନ ଛନ ଛନ ହୋଇଥାଇ, ବୁଲୁଛନ୍ତି ବନେ ମୋର କୁମାରୀ କୁମାର। କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚିତ୍ତ ହେବ ସ୍ଥିର, କେବେ କେବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମଇ ମୋ ମନେ। ଜାଲ ପକାଇ ବ୍ୟାଧ କି ରଖିଲା ବନ୍ଧନେ, କି ବାହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଲା ଖାଇ। ଏହିପରି ନାନା ଚିନ୍ତା ମୋ ମନେ ଜନ୍ମଇ, ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଯେତେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେବେ ସକଳ ମରନ୍ତେ, ତେବେ ପରମ ସୁଖରେ ରହିବଇଁ ଦମ୍ଭେ। ଦିବାନିଶି ଏହି ପ୍ରାୟ କେବେ କିସ ଭାଙ୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୋଇ ମୁଁ ସଭିଙ୍କ ବଦନ। ଯେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ସେ କାଳେ ରାଜନ, ତାହା କି କହିବି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ଆଗରେ। ଆବର କହୁଛି ଦେବ ଶୁଣ ସୁଚିତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଗି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେ ନ ପାଆନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା କୂଳେ ସେମାନେ ଯେ କଷ୍ଟ ଲଭନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ଇ ବିଶେଷେ। ଦୈବର ନିନ୍ଦା କରେ ମାନି କର୍ମ ଦୋଷେ, ସେ ତ କୁମାର କୁମାରୀ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଖାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ସେ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳରେ ଏହିପରି ହୁଏ ମୋର ମନ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ଯେବେ ହୁଅନ୍ତା ମରଣ, ତେବେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳି ମୁଁ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ସୁଖରେ ରହନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ, ନିଷ୍କୁଟୁମ୍ବ ଠାରୁ ଏ ସଂସାରେ କେହି ନାହିଁ। ଏକାକୀ ହରିଙ୍କୁ ସେହୁ ଆଶ୍ରେ କରିଥାଇ, ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏକା ବୋଲି ମୋ ପ୍ରଶଂସେ। କିପରି କୁଟୁମ୍ବହୀନ ହେବି ମନେ ଆସେ, ଏପରି ବିବିଧ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ ନୃପମଣି। ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହେତୁ ନେବୁ ଝରେ ପାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଘେନ ମୋ ପରାଣ। ତାହା ଶୁଣି ମୌନ ହୋଇଲେ ନର ରାଣ, ଏହି କାଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ମୃଗ କହେ ବାଣୀ। ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ ଆହେ ନୃପମଣି, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ହି ମୃଗ ଗୋଟିକ ବଧିବ। ସଂଶୟନ ମଣ ନିଶ୍ଚେ ପାପେ ମଗ୍ନ ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲେଖିଅଛି ଯାହା ତା ଶ୍ରବଣ କର। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି ବଧଇ ଯେଉଁ ନର, ତାହାର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ବିନାଶ। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ ସେହି ବଢ଼ନ୍ତି ଯା ବଂଶ, ପାପୀ କି ବଧିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ହୁଅଇ। ପୁତ୍ରହୀନ ଯେଣୁ ମହା ପାପୀ ଅଟେ ମୋହି, ପ୍ରାତଃ କାଳୁ ଉଠି ଯେହୁ
ମୋ ମୁଖ ଦେଖିବ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଣ ଦିନକୁ ବଞ୍ଚିବ। ସେଦିନ ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦରେ ସେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହେତୁ ମୋତେ ମାର आहे नरपति। तब श्री छामुरे करे बहुत विनती। तह पुत्रवंत मृग कहे प्रकार। जहा कहूअछि मुहि शुण नृपवर। ए संसार धन्य अटे एही भाग कोटि। एहा समान रे सुखी जगते नाहीटी। वृथा आत्महत्या एक रुचि काहीं पाई। आत्महत्या पापे निश्चय मग्न हेबो एही। ए महा दुख को राजा मते त्राही कर। मृग मारिबा स्वधर्म अटे क्षत्रियर। स्वधर्मे रही स्वर्ग को जाओ हे राजन। मोर दुख नाश कर घेनिए जीवन। किछि न भावी मो परे सरको प्रहार। तहु अपुत्रिक मृग कहिए गिर। जहा कहूअछि मुहि शुण नरेश्वर। जदि एहाकु तुम्भे प्रेसी बटी सर। ए मला उतारे यार पुत्र कन्या गण। कांदी व्याकुल होइबे आहे नर राण। करुण सरे तुम्भंकु बहु गाली देवे। खाइबा बिना बहुत हैराण हेबे। मु गले किए अबा कांदिब मो पाई। पश्चाते केबा तुम्भंकु निंदिब किं पाई। पुत्रवंत मृग तहु कहिए सन। मो कहिबा कथा राजा कर हे श्रवण। से समय एका मुहि थिली संसारे। निज देह ममता मो थिला से काଳରେ। विवाह हेबा रात्रि ताहा दुई भाग हेला। क्रमे क्रमे चिंता आसी देहे प्रवेशिला। पुत्र कन्या जे समये मोर जन्म हेले। ममता को मोर सेही काले बांटी नेले। सर्व ममता से नेह तांको ठारु गला। अणु परमाणे एका हे देह रहिला। एही कारणे मु मरिबाकु विचारई। माया ममता स्नेहया देहु छाड़ी नाही। मरिबाकु काहींकी बळाए मानस। हृद मध्ये सुविचार कर हे नरेश। इह पर लोक मोर कष्ट एक सम। ताहा कहूअछि एबे सावधाने शुण। कुटुंबंक पाई ए जन्म रे कामुही। महा दुख पाए धर्म कर्म को जाई। एथि लागी अंत काले भोगी जातना। तुम्भे बोधिले मु मुक्ति हेबी महामना। दुई मृगंकर कथा शुणी से राजन। स्तंभीभूते रही विचारंती मने मन। ए दुहे जा कहउछंती अटई उचित। ए शास्त्रर नियम नुहई असंगत। पुत्र जन्म अर्थे मृग याको मु आसिली। ए दुहिंक बचन तो विचित्र मणिली। किस करिबि कि अबा
କରିବଇ ମୁହିଁ ଏଥିକି ମୋର ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ବିଷମ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥଳ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ ଏପରି ଭାବନ୍ତି ନୃପ ମାନସ ମଧ୍ୟରେ। ଭାଳି ଭାଳି ମୃଗକୁ ସେ ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ହେ ମୃଗ ଯେ ପୁତ୍ରବନ୍ତ ସଂସାର ଭିତର ସେହି ଧନ୍ୟ କିବା ଅପୁତ୍ରିକ ଅଟେ ଧନ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁହିଁ ଅଟେ ବଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଆସେ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି କରି ଏବେ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଶ୍ରବଣେ ମୋହରି। ପଡ଼ିଲା ବେଳୁ ବିଷମ ସନ୍ଧିରେ ଯେ ମୁହିଁ ପଡ଼ିଲିଣି କିଛି ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ବିଷମ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥଳ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ ଏପରି ଭାବନ୍ତି ନୃପ ମାନସ ମଧ୍ୟରେ। ଭାଳି ଭାଳି ମୃଗକୁ ସେ ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ହେ ମୃଗ ଯେ ପୁତ୍ରବନ୍ତ ସଂସାର ଭିତର ସେହି ଧନ୍ୟ କିବା ଅପୁତ୍ରିକ ଅଟେ ଧନ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁହିଁ ଅଟେ ବଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଆସେ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି କରି ଏବେ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଶ୍ରବଣେ ମୋହରି। ପଡ଼ିଲା ବେଳୁ ବିଷମ ସନ୍ଧିରେ ଯେ ମୁହିଁ ପଡ଼ିଲିଣି କିଛି ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ମୁଖୁ ଶୁଣିଛି କର୍ଣ୍ଣରେ ପୁତ୍ର ନାମ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ। ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଏ ଯେହୁ ଥାଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଇହ ପରଲୋକେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ସୁଖ। ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି କରି ମୁହିଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଏବେ ଧନ ସର ଛୁଇଁ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଯିବ ହିଂସା ନ କରିବି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଘୋର ତପେ ଆଚରିବି। ଖନି ନେତ୍ର ଏମନ୍ତ କହିଣ ଗଲେ ଚଳି ଗୋମତୀ ନାମକ ନଦୀ ନିକଟରେ ମିଳି। ତହିଁ ରହି ଘୋର ତପ ଅଭ୍ୟାସ ସେ କଲେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋ ଋଣ ସଚିପତି ବୋଇଲେ କବର ମାଗି ଘେନ ହେ ନୃପତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ ଦେବି ହେ ସତର ଅବଶ୍ୟ ଦେବ ମହି ଏମ ସତ୍ୟଗୀର। ରାଜା ବୋଇଲେ ଯଦ୍ୟପି ହେଲ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ମୁହିଁ ଅପୁତ୍ରିକ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ। ସେ ଯେନେ ହୋଇବ ପୃଥିବୀରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଧାର୍ମିକ ଆବର। ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଗଲେ କହି ହର୍ଷେ ନିଜ ପୁରେ ଲେଉଟିଲେ ନର ସାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଲା ତା ନାମ ବଳାସ ବୋଲି ଲୋକେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ତୋଷ ହେଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ରାଜା ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳିଲେ। ସୁଧାରୁ ମଧୁର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲ ସର୍ବାଣୀ ଖନି ନେତ୍ରର ଆଖ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ଯେ ଶୂଳ ପାଣି କହନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ହିମାଦ୍ରି ଦୁଲଣୀ।
ସେହି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦେ କରି ଆସ, ଏ ଭବ ବନ୍ଧନ ତ୍ରାହି କରବ୍ୟ ମୋ କେଶ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଖନି ନେତ୍ର ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 49 ଅଧ୍ୟାୟ ବଳାସୁର ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ ଓ ଅଭିକ୍ଷିତର ଜନ୍ମ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର, ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଶୁଣିଲି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଖନି ନେତ୍ର କଥା, ହୃଦୟରୁ ତୁଟି ଗଲା ମୋ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟଥା। ବଳାସୁର ନୃପତିଙ୍କର ଚରିତ କହିଣ, ପବିତ୍ର କର ହେ ନାଥ ଏ ଦାସୀ ପରାଣ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି, ସନ୍ତୋଷ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୂଳ ପାଣି। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୁଣ ଗୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ, ଯାହା ଶ୍ରବଣେ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ତୋର ଚିତ୍ତ। ସେ ବଳାସୁର ନରପତି ଅତି ବଳବନ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆଚରିଲେ ବେଳୁ ବେଳ ନିତ୍ୟ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କର ପୀଡ଼ା ଦେଲେ, କର ନ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ରୀତି ଦେଖିଣ ତାହାର, ପ୍ରଜାମାନେ ମେଳ ହୋଇ କରିଲେ ବିଚାର। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିପୁଣ, ଆଶଗଡ଼ ଦୁଆରେ ବେଢ଼ିବା ପ୍ରଜାଗଣ। ଏକ ମେଳି ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରଜା ଚଳିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ ଚାରି ପାରୁଷ ବେଢ଼ିଲେ। ନିଜପୁରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ନୃପତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେ ଅତି। ମନ ମଧ୍ୟେ ବଡ଼ ଭୟ ହୋଇଲା ତାଙ୍କର, ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ ଘର। ଏଣେ ପ୍ରଜାମାନେ ଗଡ଼ ଚାରି ପାରୁଷରେ, ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ। ସେ ବଳାସୁର ନରପତି ହୋଇ ନିରୁପାୟ, ମହାଭୟ ପାଇଣ ହୋଇଲେ ହାୟ ହାୟ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଅତି ଆରତରେ, ଶେଖର ନିଶ୍ୱାସ ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଜାତ ହେଲେ। ଅକଳନ ରଥ ଗଜ ଅଶ ଯେ ପଦାତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନମିଲେ ସେନା ସେନାପତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳାସୁର ରାଜନ, ବିଜୟୀ ହୋଇଲେ ହାରିଗଲେ ପ୍ରଜାଗଣ। ସବୁ ରାଜା ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ, ପୁଣି କର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଖଟିଲେ। ସେହିଦିନ ତା ନାମ ହୋଇଲା କୌଧମ, ତାହାଙ୍କୁ ଜିଣିବାକୁ କେ ନ ହୋଇଲେ କ୍ଷମ। ବୀର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଲେ, ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ବୀରା ଅଟଇଟି ଭଲେ। ତା ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ, ଅଭିକ୍ଷିତ ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଲା ଖ୍ୟାତ। ଗଣକ ଗଣନା କରି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏହି ପୁତ୍ର ଅତି ସୁଖେ ପାଳିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ବେଳେ ଜନମ ହୋଇଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଛି। ସପ୍ତମରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଦୁହେଁ ରହିଛନ୍ତି,
ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି आहे ନରପତି ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପୃଥିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋଇବ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏହାର ସଂସାରେ ବିରାଜିବ ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଲଗ୍ନରେ ନାହିଁ ଯେ ନୃପତି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ରହିଛନ୍ତି आहे ନରନାଥ ଏ ପୁତ୍ର ହୋଇବ ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଗଣକ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏହା ନୃପବର ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଅପାର ବହୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧେନୁ ଦାନ କଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାଜପୁରେ ବଢିଲା କୁମର ପଢିଲା ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କଣ ମୁନି ସୁତ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ଭଲେ